تنساني تنسى وكريم وحساني، ونعود يا وغريب الراني. يسألني يعشق في القلوب اللي ما يحنوا، يسألني يعشق في القلوب اللي ما يحنوا. لو صبت نعمل جنحاني، نقطع بحور وطاني، ونقول لك يا للهاني، ونعيد لك مجرابية والقلب واش غبنو، ونعيد لك مجرابية والقلب واش غبنو. قولوا شيلة العيادي واللي ورمها مطاني، قهرني وبكاني. الولف كيف ساهل والفرق ما قدرت عنه، الولف كيف ساهل والفرق ما قدرت عنه. من صغرك سينك رواني، وحبك سكن سكاني، واليوم وعلاش خلاني، حتى ضحيت مخطوف وجميع السرار اللي يهباني، حتى ضحيت مخطوف وجميع السرار اللي يهباني. اشحال صارت ليالي وانا وحيد وحداني، والدمعة قهرت عياني. أنا جرابية مجرى القيس في زمانه، أنا جرابية مجرى القيس في زمانه. قولوا شيلة العيادي والليل ورمها مطاني، قهرني وبكاني. الولف كيف ساهل والفرق ما قدرت عنه، الولف كيف ساهل والفرق ما قدرت عنه. يا ويح اللي عاداني وبلا سباب غير جفاني، من بعد سعيت وسعاني. ضحيت كي تطير الحاصل ما عرفت باب سجنو، ضحيت كي تطير الحاصل ما عرفت باب سجنو. والفيل من لا يهواني تما قلت بالعاني، تما تقوات نيراني. عرفت ما بقى ما نرجع ويا مشيانو، عرفت ما بقى ما نرجع ويا مشيانو. يبكي اللي بكاني، يوري اللي وراني، ويخلي كما خلاني. واللي يعذبك يا قلبي الترقان اللي ما يبانو، واللي يعذبك يا قلبي الترقان اللي ما يبانو. لكن كل شي فاني ما يدوم إلى الرحمن، هو أرجح ميزاني، هو رحيم الرحمن العفو نرتجى منه، هو رحيم الرحمن العفو نرتجى منه.
شيلت العياني واللي ورمها مضاني قهرني وبكاني. الولف كيف ساهل والفرق ما قدرت عنه، الولف كيف ساهل والفرق ما قدرت عنه. سلامي ليمني تقرايمي كلهم ولدي وفداني، مفاح الورد في جناني. عبد الحكيم في ذا النظام ما بكات عينه، عبد الحكيم في ذا النظام ما بكات عينه. قولوا شيرة العياني واللي ورمها مطاني قهرني وبكاني. الولف كيف ساهل والفرق ما قدرت عنه، الولف كيف ساهل والفرق ما قدرت عنه. الخلاعة تعجبني لأني ولي علي أني ولي. المال من لا ينفع في من لا يطيع، في من لا يطيع. خليوني مع حبي المزاج القطيع، المزاج القطيع. يا نعولو يا حبي يا نعولو، يا نعولو يا حبي يا نعولو. قلبي ما يحمل دقدق ولا حلالو ولا حلالو. خليوني مع حبي المزاج الكؤوس، مزاج الكؤوس. حبيبي في جنبي يشبه العروس، يشبه العروس. حبيبي في جنبي ينجلى العروس، ينجلى في العروس. يا نعولو يا لالا يا نعولو، يا نعولو يا حبي يا نعولو. قلبي ما يحمل ولا حلالو ولا حلالو. Salut à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Attendez, on va mettre un petit fond sonore. Attends, est-ce qu'on m'entend bien déjà? Voilà, là j'augmente le son du micro, donc pour qu'on m'entende mieux. On m'entend même trop bien, je pense. Voilà, c'est bon, là c'est mieux. Alors, tac, 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 tac. Désolé, mais ce verre est dégueulasse. Cette couleur est horrible. Attends, je vais la changer. Ouais, c'est du bleu, allez. Ouais, ça va. Bon, revenons au fond de musique. OK, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ça. Comme d'hab. Alors, j'espère que vous allez bien. Dimanche soir.
Bon, certains viennent d'arriver. En tout cas, de quoi va-t-on parler? Euh, J'avais prévu de lire le rapport de Rotaillot, enfin déclassifié par Rotaillot, le Premier ministre de l'Intérieur, excusez-moi, actuel en tout cas. Alors on parle sur les frères musulmans. Voilà, donc les frères musulmans et l'islamisme politique en France, donc il est sorti il y a quelques jours. Bon, le rapport il fait 76 pages, je vous avoue que c'est beaucoup, je sais pas si on va tout lire, mais on va tenter de s'intéresser aux points les plus fondamentaux à mon opinion. Mais avant ça, je voulais vous partager une réflexion personnelle. C'est ça que j'ai appelé le live Pensée partagée. Pensée partagée, pourquoi? Parce que depuis ces derniers temps, d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le live d'hier, je vous invite à aller le voir et l'écouter surtout, parce que ce qui compte, c'est l'écoute et non pas la vue. Nos lives, je vous avoue, ne se caractérisent pas par un montage exceptionnel et une qualité d'image hors norme, mais quand même, ça vaut le coup d'écouter. On parlait de quoi déjà hier? Oui, plus spécifiquement, on parlait des apostats de l'islam ou des militants, parce que au Maroc, il y a un vrai militantisme athée, agnostique, apostat qui se fait par rapport à d'autres pays du Maghreb ou même de pays arabophones. Comme la Tunisie, Libye. Ah, il y a l'Égypte aussi, oui, l'Égypte. Et il y a eu comme Chérif Gaber et d'autres qui ont quand même fait beaucoup de critiques contre l'islam dans leur pays. Ouais, ils sont allés loin en Égypte quand même. Ouais. Mais le Maroc aussi se distingue par une tradition militante ces dernières années qui est assez conséquente par rapport aux autres pays évidemment. Et la Tunisie aussi quand même. Je pourrais dire que la Tunisie, d'un certain point de vue. La Tunisie en fait, il se concentre aussi beaucoup sur. Il n'y a pas par exemple d'apostat tunisien connu. Ah ouais, corrigez-moi si je me trompe. Connu dans le sens où qui a fait de grands débats, qui a fait de grandes œuvres destinées à propager la pensée critique contre l'islam. J'en connais pas à mon goût. Par contre, au Maroc, il y en a. Il y en a. Mais bon, passons. Ce que je voulais partager par là, oui, pour rappel du live d'hier, donc on parlait de la lassitude, la fatigue. En fait, les militants de l'islam, enfin, les militants d'islam, je me perds, les militants athées ou agnostiques ou déistes ou juste apostats de l'islam, sans dénomination dogmatique, doctrinale ou philosophique notable, ont pour particularité, au bout d'un certain moment, une lassitude dans le militantisme. C'est ce qui a été remarqué dans le papier en question, dans l'étude en question. Pour diverses raisons d'ailleurs. Et effectivement, beaucoup d'entre nous la vivent en ce moment. Donc il y a certains apostats qui, quand je dis apostats, je précise militants, oui, qui se disent c'est bon en fait, il n'y a pas de résultat conséquent qui nous attend. Ça c'est d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire que voilà, à quoi aboutit notre militantisme? Bah, souvent les résultats ne sont pas visibles concrètement. Est-ce qu'il y a des lois, est-ce qu'il y a des mesures légales, est-ce qu'il y a des chartes qui sont édictées par des États? Est-ce qu'il y a des décisions politiques qui sont prises vis-à-vis de tout ça? En France, ça a l'air un peu de bouger ces derniers mois. Mais bon, ça bouge dans le sens où on en parle. Certes, on en parle. C'est-à-dire que la situation des apostats est connue. Peut-être à échelle ministérielle, à échelle du Sénat aussi. Mais ok, on est connu, c'est-à-dire qu'on est reconnu, dans le sens où notre existence n'est pas inaperçue, elle est admise d'un point de vue académique, c'est sûr. Parce qu'on parle de nous dans des thèses de sociologie, parce qu'il y en a eu une qui a été publiée par Houssam Ben Tabet, comme je l'ai présenté hier. On parle de nous médiatiquement. On parle de nous aussi dans une intervention d'Assemblée au Sénat, par Valérie Boyer, si je me souviens bien. Voilà. Donc, on n'est pas inaperçu dans le paysage politique et médiatique. Ah, là, là, je fais l'état des lieux, ok? Maintenant, ça nous amène où tout ça? C'est ça le problème, c'est que
c'est pour des sempiternels débats byzantins qui n'en finissent pas. Franchement, moi, j'ai pas envie de passer toute ma vie à débattre en fait. Il faut que le débat amène à des résultats. Des résultats probants, quoi, concrets. Parce que vous allez me dire, oui, voilà, à travers le débat, il y a certaines personnes qui se remettent en question, ok, certes, oui, ok, je continue. Qui apostasie, oui, ok, et l'apostasie, elle est comment déjà? Parce que faut comprendre un truc, c'est que l'apostasie, je l'ai expliqué hier et il y a certains qui l'ont pas compris. Est-ce que vous savez c'est quoi déjà l'apostasie? L'apostasie, déjà, dépend de l'état initial du musulman à la base. C'est-à-dire que il y a autant d'apostats qu'il y a de musulmans, si vous êtes au courant. Mais la notion d'apostasie, là je sors même du cadre théologique. C'est-à-dire que je parle de l'apostat d'un point de vue holistique, dans sa dimension politique, dans sa dimension psychologique, dans sa dimension sociologique, dans sa dimension philosophique théologique, dans sa dimension juridique. Donc si on prend tout ça en compte, l'apostat, c'est un archétype de personnes qui s'isolent du groupe pour faire vraiment plus commun et qui se marginalisent par rapport au groupe. Ok? En vérité, c'est ça l'apostat. Maintenant, la marginalisation est-elle une rupture totale ou une rupture partielle? Et c'est là où va se distinguer l'hérétique de l'apostat. Parce que l'hérétique, lui, ne procède pas à une marginalisation partielle, mais l'inverse. L'hérétique, lui, procède à une marginalisation partielle et non totale. Alors que l'apostat, lui, fait vraiment une cassure, une fissure, une scission, une coupure radicale. Parce que c'est un reniement total. Voilà. Je sais pas si vous me suivez. Et du coup, forcément, quand on se rend compte, ça a beaucoup plus d'implications dans une société basée sur l'islamité du peuple, ou de l'État d'ailleurs. Bon, la France n'est pas concernée, puisque la France n'est pas un État musulman, et la France n'a pas pour majorité de son peuple des musulmans. Donc, quelque part, comme on l'a vu hier, les musulmans en France ou dans les pays en général sont, voilà, sont minoritaires en Occident, et les apostats sont une minorité de minorité. C'est ça le truc en fait. Donc, c'est pour ça que, désolé, j'ai reçu un message. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on fait voilà, quand on fait une sorte de déblayage de ce qui existe en ce moment par rapport au discours apostatique, ou apostat, c'est mieux, apostat, ça sonne plus beau. Je me dis que c'est- l'apostat, faut toujours le considérer dans sa dimension géographique aussi, ok? Géopolitique. C'est-à-dire que un apostat algérien ou un apostat marocain, tunisien, vous savez, même saoudien, n'est pas un apostat français, belge, américain, anglais. Alors, on peut pas dire que tout se vaut comme ça dans l'absolu. Tous les apostats se valent dans l'absolu. Il n'y a pas d'absolu. Tout est à cette échelle-là, en tout cas, tout est relatif. C'est-à-dire que le contexte politique compte vraiment. C'est pour ça que, par exemple, Kamal Daoud, pour ceux qui le connaissent, je sais pas si vous savez qui c'est. Donc, c'est un auteur algérien. Bon, en ce moment, il est très attaqué parce qu'il y a une controverse autour de lui, comme quoi il aurait plagié une histoire vraie d'une survivante de la décennie noire, passant. Et ce qui se passe, c'est que ce qui se passe, excusez-moi, j'arrête pas de recevoir des messages. Ça fait trop toute la journée. Alors, ce qui se passe, c'est que voilà, donc
Kamel Daoud a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le, le discours qu'il a en Algérie, il est considéré comme étant d'extrême gauche. Si vous imaginez quand même. Alors qu'en France, il est considéré d'extrême droite. Et ça me fait rire parce que comment est-ce qu'un même discours peut être d'extrême gauche dans un pays et d'extrême droite dans un autre? Ça, l'explication est simple de prime abord. C'est juste que les prismes donc de dynamique politique ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Pourquoi? Parce que en Algérie, au Maroc, la droite est incarnée par les islamistes. Les islamistes sont des conservateurs de droite, identitaires, parce qu'ils considèrent que l'identité du pays étant musulmane, donc être patriote, être nationaliste, c'est être islamiste. Ok? Alors qu'en France, c'est l'inverse. L'identité du pays étant la République laïque, donc on est censé, avec la tradition bien sûr chrétienne, etc., on est censé rejeter donc une idéologie religieuse exogène qui est l'islamisme. Ok, donc Kamel Daoud d'un pays à un autre va pas être considéré de la même manière. Et donc tout ça, ça va impacter le discours des apostats. Parce qu'un apostat qui a un discours qui est, on va dire, basé sur la réalité marocaine, algérienne, tunisienne, va se retrouver complètement démuni en Occident. Vous comprenez? Parce qu'il y a une réalité tout autre qui l'y attend. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend à force de militer énormément dans ces sphères-là. Voilà. Désolé, je vais vous lire. Je vais vous lire un peu. Alors. Ah, Ruyen, il est occupé en ce moment, Ruyen. Il peut pas venir. Je vais vous lire. Tac, 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 tac. Le nouveau. Non, c'est pas vrai. Le militantisme anti-islam en France, il est ancien. Vous savez, Majid Oukachat, depuis quand il fait des vidéos? Ça date de quand d'ailleurs sa première vidéo, Majid Oukachat? Donc, vous êtes biaisés, les gens qui répondaient. Parce qu'en fait, vous voyez le militantisme TikTok, Twitter et Periscope. C'était ça le militantisme islam récent, celui qui date de 4 ans. Mais il y a un militantisme beaucoup plus ancien. Beaucoup plus ancien, attendez. Et là, je vais sur la chaîne de Majid. Alors, Majid, depuis quand il fait des vidéos? Majid. Donc. Majid Oukachat, ok. Donc Majid. Sa plus ancienne vidéo elle date de quand? Ah, vous savez, sa plus ancienne vidéo elle date de quand? Elle date d'il y a 9 ans, les gars. Vous pouvez pas dire que le militantisme il date d'il y a 4 ans, 3-4 ans, c'est pas vrai. Et le Conseil des ex-musulmans de France. Conseil des ex-musulmans de France. Il date pas de 2013. Je pense. Attends. Ah voilà. Le Conseil des ex-musulmans de France, il date de 2013. Donc c'est totalement faux de dire que ça a commencé à que 3-4 ans. Ça a commencé depuis un bon bout de temps. Hein. Donc c'est faux. C'est pas vrai. Salut Ayman, ça va? Si tu veux monter, parler un peu, viens. Hein. Attends, j'ai envoyé un lien. Envoyer un lien. Ah là. Si tu veux monter Ayman, viens. Alors, j'ai envoyé le lien dans le chat. Voilà. Attends, je vais renvoyer. Bon. Sauf l'islam gauche en France, c'est anti-antériorité, anti-altérité, tout comme l'islam.
Oui, mais c'est ça. En France, le contexte politique fait que la configuration de gauche sied mieux à l'islam politique, oui, bien sûr, évidemment. Attends, j'ai coupé juste la musique et je vais te faire monter. Tac, 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 tac. Voilà, c'est bon. Salut, Salut Régulus, comment tu vas? ça va et toi? Ouais, ça va. Écoute, du coup, le sujet, c'est, j'imagine, parce que moi, j'ai pas lu le rapport, tu sais, sur les Ikhwan Muslimin. Je sais pas si Oui. toi, t'en as parlé ou pas sur ta chaîne. Bah justement, j'allais en parler, il est là je l'ai devant les yeux. Ah bon, bah Et, parfait. et j'allais diffuser. Après, il fait 76 pages, on va pas tout voir. Là, on est dans le sommaire. Déjà, on va lire le sommaire. Donc, dans le sommaire, premier chapitre, il te dit que les frères musulmans ont conçu la matrice de l'islamisme politique, adaptée pour être implantée en Occident. Créée il y a un siècle en Égypte, la confrérie des frères musulmans a élaboré la vision d'un islamisme intégraliste qui se distingue du salafisme. Le contexte égyptien, les fondements du projet politique, la naissance concomitante du salafisme. Ensuite, l'idéologie frériste a été adaptée à l'Occident pour être diffusée au-delà du monde arabo-musulman, diffusion rapide dans le monde arabo-musulman, théorisation de Mmh. l'adaptation à l'Occident, début de l'implantation en Europe et en France. Ensuite, les frères musulmans implantent avec méthode un islamisme intégraliste, les déterminants du projet islamiste contemporain, stratégie d'implantation alliant dissimulation, quête de légitimation et dénonciation de l'islamophobie. Voilà, c'est déjà le premier chapitre. Voilà. Je trouve Deuxième que, chapitre. Vas-y. en fait, ça dépend. Tu veux qu'on parle chapitre par chapitre déjà ou pas? Oui, vas-y, on est en mode libre. Vas-y, dis-moi tout. Le premier chapitre, je trouve qu'il est bien. Comme ça, après, je l'ai pas lu, hein, mais juste les titres, je trouve qu'ils sont bien faits parce que ils font bien la différence entre le salafisme et justement le frérisme. Après, le contexte égyptien, bon, moi, je trouve qu'en réalité, tu sais, les frères musulmans, ils sont nés en Égypte, mais ils ont très Oui, vite évolué, en fait. Donc, je sais pas pourquoi mettre Égypte, le contexte égyptien en valeur, parce qu'aujourd'hui, bah, en fait, on a des fréristes turcs avec le Méligolus, on a des fréristes maghrébins. Donc, je sais pas pourquoi il veut parler de l'Égypte. Je sais pas ce que tu en penses, Régulus, mais moi, je c'est sais juste pas pour ce dire que. qui. Je pense que c'est juste pour dire qu'il est né là-bas, je pense. Juste pour rappeler ça. Je pense qu'ils En veulent fait, dire il que est c'est né là. né. Ouais. Voilà. Oui. Ok. Le fondement du projet politique. Alors oui. Après, la définition rapide. Alors c'est vrai que les frères musulmans ont un terreau, ont très vite. D'ailleurs, on le voyait au Burger, etc. euh, ont très vite expliqué que l'Europe était un terreau très fertile pour leur idée, puisqu'au départ, ils se voulaient libres, en fait. Là où les pays arabes, en fait, on les interdisait parce que c'était des pays qui étaient liberticides. Oui, c'est vrai. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Donc, C'est en vrai, tout vrai, à c'est fait. vrai que l'Europe, de par la liberté, notamment la liberté de conscience et la liberté de penser, bah, en fait, c'est leur terreau naturel. Exactement. C'est là qu'ils expliquent qu'ils vont pouvoir, en fait, idéologiquement, créer des gens, en fait, soumis à à leur idéologie et des militants, en fait, des militants très forts. Mais je suis pas en accord avec. Tu l'as vu la critique que j'ai fait sur mon Instagram vis-à-vis Mhm. de comment elle s'appelle Caroline Fourest. Quand Caroline Fourest explique que Tariq Ramadan à lui seul peut faire basculer l'Europe, moi ça me fait rire parce que je pense qu'on en fait trop, moi. Oui, oui, non, non, Parce qu'en là c'est réalité, trop. D'accord, là c'est trop. parce qu'en réalité, comment est-ce que ça se voit? C'est tout simplement des intellectuels, entre guillemets, hein, des intellectuels musulmans qui expliquent qu'il faut qu'ils investissent le champ des associations. Donc, du coup, tu auras deux, trois HB voilà, qui vont faire du sport. Tu auras des gens qui vont. Après, effectivement, c'est là où c'est dangereux.
c'est que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, en fait, c'est la quantité. Ça, ça peut créer une synergie qui amène à une contre-société. Mais en réalité, ils ne contreviennent à aucune loi du pays. C'est ça que j'ai envie de te dire, Rugulus. Et c'est là leur force, en fait. Exactement. C'est ça et je vais continuer comme ça on va lire plus. Vas-y, vas-y. En perte d'influence dans le monde arabo-musulman, les frères musulmans concentrent leur action sur l'Europe. Est-ce que pour toi, ils perdent en influence ou ils perdent pas en influence dans le monde En fait, arabo-musulman? justement, c'est ce que j'allais te dire. C'est pour ça que c'est bien d'avoir fait le lien avec le salafisme. Il faut savoir, je pense que tes auditeurs savent, hein, que entre les salafistes et les frères musulmans, il y a une déviance réelle, il y a une détestation vraiment, vraiment très grande. Et en fait, ils vont se jouer de ça, je pense. Ils vont expliquer. C'est soit les salafistes qui, pour résumer, va dire en fait, on se cache de tout le monde et en fait, on se met entre nous et on veut pas parler avec vous, on veut même pas vous voir, on veut même pas, voilà, on veut même pas vous côtoyer. Et t'as les frères musulmans qui vont faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser leur outil pour ensuite imposer l'islam. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Et bien donc, sûr. en réalité, les deux se font la guerre parce que les salafistes ont une détestation réelle, hein, des frères musulmans. Ont réellement, ça faut le dire, hein. Et t'as vraiment une grande détestation. Mais même si le projet à la fin est le même, le chemin pour un musulman est très important. C'est pas l'objectif. L'objectif est important, mais le chemin l'est aussi. OK, c'est vrai, toi, je suis d'accord. Les moyens sont aussi importants que la fin. Voilà. OK. Alors, les frères musulmans sont confrontés au recul continu de leur influence en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Une Ah, perte et d'influence. Oui, excuse-moi, vas-y. Régulus, de te couper, mon frère. Enfin, pardon. Pour répondre à ta question, moi, je pense qu'effectivement, le salafisme, il est plus boosté que les frères musulmans. Mais en OK. réalité, t'as autant des frères musulmans que des salafistes. Je veux dire, dans la réalité du terrain, ils se partagent le gâteau, mais Regarde, dans la propagande médiatique, les salafistes, ils sont plus visibles, c'est ça que tu veux dire? ouais, regarde, moi, pour te donner, pour raconter un peu ma vie, moi, quand j'étais étudiant, j'ai été dans une association qui était effectivement tenue par des frères musulmans, qui s'appelle Étudiants musulmans de France. Je sais pas si tu vois, c'est quoi, Oui, oui, c'est Régulus. connu, on Bon, connaît. On en en a fait, partout, non? D'accord, en France, ouais, OK. regarde, voilà, t'en as partout. T'en as à Seclé, t'en as à Lyon, t'en as à Marseille, t'en as partout. Et en fait, au départ, euh, tu te dis, ouais, d'accord, c'est cool, on va pouvoir se mettre entre nous, on pourra se créer un espèce de réseau en plus communautaire, etc. Mais en fait, islamiquement parlant, enfin, tu vois tout de suite qu'en réalité, c'est pas en accord avec l'islam, dans le sens où tu as des jeux, contrairement à ce qu'on peut penser, hein, tu as des jeux entre les hommes et les femmes, tu as énormément de dragouilles, tu as énormément de proximité entre les femmes et les hommes. Et en fait, tout de suite, soit tu adhères complètement et tu dis, je vais utiliser cette association bah, justement pour juste faire mon réseau. Et en général, la majorité dégage de cette association. Et en fait, ils sortent avec une meuf, entre guillemets, hein, et en fait, ils font leur petite vie et en réalité, ils ont juste l'idéologie. Soit tu commences à t'écarter, tu dis non, mais en fait, c'est une catastrophe. C'est des gens qui se disent étudiants musulmans de France. Et la première activité, c'est de faire du cache-cache avec Fatima et commencer à jouer aux échecs avec elle. Et tu dis, mais en fait, et là, et là, tu rentres dans le salafisme. Bon, je te dis pas Oui, comment est-ce que, enfin, voilà, OK. c'était mon Intéressant. parcours. Moi, j'ai commencé à OK. dire, mais en fait, c'est du n'importe quoi. On a l'impression que, en fait, c'est mythique le truc. En plus, les gens, ils draguent et tout. Bref, sous couvert de l'islam. Et en fait, tu vois qu'en réalité, bah, il y a déjà dès le départ, il y a un problème et en fait ça se tape entre eux. Parce qu'au final, Oui. c'est une maslaha en fait, s'ils font ça. C'est qu'en réalité, ils sont dans un
dans une association européanisée, parce que ça, c'est la partie européenne, dans le sens où, bah, en fait, on se mélange, on joue ensemble, on rigole ensemble, on se fait des barbecues, mais à côté de ça, on étudie ensemble, etc. Donc, c'est très, c'est un fonctionnement très européen. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Et ça n'a rien d'islamique. Islamiquement parlant, on peut rigoler avec des gens, mais pas avec des inconnus, même si c'est des musulmans. Oui, bah oui, quand même. Le rire n'est pas prohibé en islam. Mais quand Mais même, il y a un cadre. Par exemple, dans voilà, l'islam, il y bon, a quand même un minimum de non-mixité. Voilà, je peux pas non plus rigoler avec n'importe quelle femme étrangère, voilà, exactement. ou deux de manière isolée. Oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Et ce qui est, et en fait, c'est ce qui est marrant. Et moi, personnellement, j'ai été là-dedans. Je me suis dit, j'ai été là-dedans. J'étais dans la section de Paris à l'époque. J'ai été 8 mois, mais pas plus. Après, je suis sorti. J'ai dit, en fait, c'est du n'importe quoi. Certes, j'ai vu des gens très, comment dire, j'ai vu des gens très bien. Je vais pas te mentir, hein, Régulus. Tu avais des gens qui étaient très bien, etc. Mais tu avais des gens qui étaient véritablement des loups. Ils étaient là-dedans que pour dragouiller, pour. Ouais, voilà, tu connais la nature humaine. T'en avais qui avaient déjà comme vision de faire de la politique et ils sont Mhm. rentrés là-dedans, non pas pour le côté vie associatif, mais pour en faire en fait un tremplin politique. Et c'est vrai que je suis en accord avec le rapport dans le sens où tu as énormément même des non-musulmans, parce que il y avait très peu de non-musulmans dans cette association qui venaient nous visiter. Et en réalité, beaucoup étaient des gens d'extrême gauche, etc., qui ont été qui sont partis dans le socialisme extrême, etc. Et en fait, oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Après, Régulus, je vais revenir à la question, moi que j'aime bien te répondre. C'est qu'est-ce que la France veut qu'on veut faire des musulmans, en fait? Ah, très bonne Parce que, question. Ouais, parce que, attends, franchement, moi, je voulais que tu la poses. Oui, vas-y, vas-y, je t'écoute. Oui. parce que Régulus, en fait, ce que font les frères musulmans est en réalité une tentative de s'intégrer tout en gardant les valeurs islamiques. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, Et oui. tu vois, Ouais. parce que je veux dire. Et donc, en réalité, Oui, oui. là aujourd'hui, tu as deux choix quand tu es musulman en France. C'est soit tu es salafiste, et du coup, tu te caches de tout le monde et tu as cet esprit puritain où tu te dis, vas-y, les autres, c'est de la merde, nous, on est les meilleurs, et donc, du coup, on fait nos trucs à nous, on se cache de tout, etc. Soit on essaye, voilà, on fait des intellectuels à la Tariq Ramadan et on essaye de parler avec les gens, on essaye de leur expliquer, voilà, Makassid el-Sharia et patati patata, et on édulcore l'islam et on ouvre des associations, on présente avec le sourire, on s'habille à l'occidental avec des jolis costumes, on fait des études, etc. Et ça, tu as énormément de musulmans qui ont été, notamment d'Occident, qui ont décidé de prendre ce chemin-là. Parce que, effectivement, le camis et les barbes et la mosquée, ça leur convenait pas en Occident. Bah Tu oui, comprends parce que oui, donc, évidemment. Oui, vas-y, donc voilà, continue. moi, de mon côté, je considère que ça a été peut-être que je me trompe, moi j'aimerais bien avoir ton avis, Rugulus, mais pour moi, c'est une tentative de allier la modernité occidentale aux valeurs islamiques et En fait, s'intégrer, ouais. pour te donner rapidement mon avis, parce que j'aimerais que mon avis soit encore plus étayé, développé grâce à la lecture du rapport, pour ça que j'aimerais avancer un peu. Et après, on pourra commenter, si tu veux. Mais si j'ai envie de te dire un bon extrait comme ça, choper un bon truc. Mais pour donner rapidement mon avis sur juste ce que tu viens de dire, moi je pense que le Awam, comme on dit, donc les musulmans de la masse qui sont de tendance frériste plutôt que salafi wahhabi, eux sont dans la démarche que tu dis. Pour eux, ils sont pas dans une démarche d'entrisme, de Ah voilà, oui, oui, tout à fait. version politique. Ils sont dans ce truc de je veux le banc de l'islam et le banc de l'Occident et je fais de mal à personne en faisant ça. Et c'est vrai, ils font de mal à personne en théorie en faisant ça. Là, je parle de la pensée générale, je parle pas de la pensée individuelle de certains gens malveillants. Maintenant, l'élite,
Ça, par contre, je pense pas. Je pense que l'élite veut vraiment tenter un move, tu vois, un move de subversion Ah politique, non, non, mais un ça, voilà. ah, mais Ça, ça, je pense que non, mais ça, je suis d'accord. Mais en fait, alors je sais plus comment il Amar s'appelle. Lasrar, tu vois, des gens Voilà, comme ça, on a suivi à l'époque. Oui, oui, bien sûr. lorsqu'il a construit l'école Averroès, il expliquait Roès, que demain, il voulait une élite islamique française. c'est ça. Euh, alors lui, il le fait avec à dessein, même si les musulmans de la masse considèrent que c'est une bonne chose, puisqu'en réalité, pour eux, avoir une élite en France musulmane, c'est une forme d'intégration. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je comprends. Mais moi, j'ai toujours dit, je préfère que les musulmans. Ça, dans l'idée, comment dire, dans le cas où on n'a pas le choix, je préfère que les musulmans de France soient à tendance frériste qu'à tendance salafiste. Pourquoi? Parce qu'à tendance frériste, ils vont faire des études, ils vont vouloir, comme tu as dit, Mm. s'intégrer, avoir des postes, respecter les lois. Donc, vaut mieux les pousser à être fréristes si on devait choisir que les pousser à être wahhabis. Parce que le wahhabi, soit il va bâtir sa vie pour faire la hijra, donc c'est-à-dire que tous ses capitaux financiers, il va les exporter ailleurs, les placer ailleurs donc c'est pas dans le pays, ou soit il va être dans le pays, mais il va, comment dire, tout faire pour pas s'intégrer et pas faire Ouais, c'est ça. participer sa force de, voilà, de vie au sein du pays, en faisant un travail qui est minable, juste pour subsister, en Mais profitant des c'est aides. pour ça, Régulus, que moi, j'aurais un politique devant moi, j'aurais Bruno Arnault devant moi, je lui demanderais ce qu'il veut réellement. Il veut quoi, en fait? Il veut quoi des musulmans? Parce que En fait, vas-y. tu ne peux pas. Je comprends que l'idéal pour un Français, ce serait de faire en sorte qu'ils soient plus musulmans, que les musulmans quittent leur religion. D'accord. Mais tu ne vas pas les faire. Enfin, de façon pragmatique, c'est pas ce qui va se passer. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais de ces gens-là? C'est intéressant. Ben, Rotaio et d'autres ont fait des vidéos où tu les vois parler du rapport et dedans, je pense qu'il y a des pistes pour essayer d'interpréter un peu leur objectif. Mais déjà, essayez de voir un peu le rapport vite fait. Donc, deuxième Mais parce que chapitre. je l'ai pas lu, moi, je l'ai pas lu, mais vas-y. C'est- Oui, oui, il y a pas de souci. Donc, deuxième chapitre, ça dit que le frérisme a perdu donc, en influence dans le monde arabo-musulman. Ils ont confronté au recul continu de leur influence en Afrique du Nord, Moyen-Orient, après les printemps arabes. Et il y a l'exception turque, c'est le dernier bastion frériste au Moyen-Orient. Moi, je connais pas trop les Turcs, je dis la vérité. Bon, je veux dire les Turcs actuels, je connais l'histoire de l'Empire ottoman et tout, mais je connais pas la dynamique politique des Turcs avec ce qui se passe avec le PKK, les Kurdes, Erdogan. Peut-être que toi, tu connais mieux que moi cet aspect-là. Moi, je connais pas trop. Je ne suis pas assez intéressé pour y répondre. Donc, par contre, le Maghreb, je connais très bien. Donc, les frères musulmans capitalisent en Europe sur une dynamique désormais ancienne. OK? Donc, attends. T'es sorti. Je t'ai remis, c'est Ouais, bon. pardon. Ouais, alors les Turcs, oui, Oui, les Turcs, c'est un monde à part, hein, parce que eux, en fait, ils sont représentés en France par le Mélégolus. Et en fait, le Mélégolus, ça a rien à voir, Régulus, ça a rien à voir avec l'islam des Maghrébins, dans le sens où eux, contrairement aux Maghrébins, leur imam leur explique qu'il faut, enfin, qu'ils sont en Occident, ils peuvent prendre des crédits et tout, et donc du coup, le rapport n'est pas le même. Là, vis-à-vis de ce rapport qu'on lit, il faut regarder l'islam non pas d'un point de vue uniforme, mais d'un point de vue en fait communautaire, parce qu'en réalité, euh, en fait, quand tu es un groupe musulman qui peut avoir accès au crédit, parce que leur imam leur donne le droit de faire des crédits, du coup, tu vas pouvoir construire notamment des entreprises et en fait être entre eux réellement. Tu comprends pas ce que je veux dire, Rugulus? oui, oui, Et bien sûr. donc, de ce fait, tu le vois, en fait, n'importe quelle personne qui a voyagé en France, tu vas dans l'Est, Strasbourg, Mulhouse, voilà, Besançon, etc. Tu vois la communauté turque, ça a rien à voir avec la communauté maghrébine. Les Maghrébins, en gros, ce qu'ils font eux, ils font des études, d'accord? Eux, ils sont marqués pour faire des études. En général, ils vont
ils font des études très spécifiques dans l'ingénierie, dans les sciences dures, dans les sciences fondamentales, etc. Les Turcs, ils quittent très vite l'école et en fait, ils vont construire des entreprises, notamment de BTP, etc. Et en fait, tu les vois très vite, grosse BMW, là où le Maghrébin, bah, il fait des études et il marche à pied, etc., etc. Ça joue, ça. Et on lui dit aux Maghrébins, tu peux pas prendre des crédits haram, riba haram, etc., etc. Là où le Turc, bah, en fait, il prend des crédits à gogo et donc, du coup, il construit plus facilement une famille, etc. Donc, ça joue, ça. Tu vois ou pas ce que je veux dire, Régulus? Parce que, Ah, mais ça, oui, je vois totalement, oui. Continue. et la perception des autres communautés n'est pas la même. C'est-à-dire que le Maghrébin, bah, en fait, il va, après avoir eu son diplôme, il va chercher du travail. Donc du coup, il sera pas indépendant d'un point de vue professionnel. Là où les Turcs, bah, tu vois pas leur CV parce qu'ils sont entre eux. Ils ont des entreprises turques, ils sont entre eux, etc. Et donc du coup, il y a une hypocrisie dans cette histoire. Parce qu'en fait, on est en train de taper sur tout l'islam, sur toutes les communautés musulmanes, alors qu'en réalité, ils ne regardent pas précisément comment est-ce que ça marche en France. Parce que justement, c'est lié à l'islam. L'islam turc pousse les gens à pouvoir à l'accès au crédit. Tu sais très bien que les Hanafites, lorsqu'ils t'expliquent qu'ils sont faits dar et l'arabe, bah en fait donc du coup en Occident, les règles islamiques leur sont pas réellement soumises. C'est-à-dire ils peuvent contracter des crédits tant qu'ils sont. D'ailleurs, tu as eu des fatwas qui ont été faits par la suite, euh, faits très tôt. Très tôt. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Rugulus. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais justement, mais il y a eu des fatwas dans le Conseil de la fatwa européen qui permettaient de prendre des crédits. Et ils sont basés sur Oui, des avis hanafites. Hanafite, mais les Ah, Maghrébins, ouais, t'as raison. mais les Maghrébins n'acceptent pas ça. Parce que tu sais quoi, Rugulus, je vais te dire quelque chose. Oui, oui, Les c'est Maghrébins, vrai. mais les Maghrébins, Même si techniquement, voilà. ils pourraient suivre Les- voilà, le Conseil européen de la fatwa, mais ils le font pas par Ils tradition. le font pas, Oui? ils le font pas par tradition, mais tu sais pourquoi? Je pense que et c'est pas une insulte envers les Turcs, mais les Maghrébins sont moins hypocrites que beaucoup de Mmh. honnêtement beaucoup de communautés. Et en réalité, c'est pour ça d'ailleurs que les Maghrébins sont très ouverts, notamment à l'autre au niveau de l'hospitalité, etc. Eux, quand ils offrent par exemple des gâteaux, des trucs, ils le font avec le cœur réellement. Eux, quand tu leur dis c'est l'islam de paix, ils y croient réellement. Et ils sont très rigoureux. En général, les Maghrébins, on est très rigoureux dans notre C'est religion, vrai, parce que c'est vrai. plus que les autres. Et ça, je pense que c'est un héritage arabe, entre guillemets. C'est la proximité des Maghrébins à l'arabe, là où le turc n'est pas si proche de ça de l'arabe. Il n'a pas pris de sa rugosité bédouine, j'ai envie de te dire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que les Maghrébins, c'est leur berbérité qui les rend durs, c'est pas leur proximité à Alors, l'arabité. Parce que si je remonte aux chrétiens, moi, je me souviens, il y a les et ouais. donatistes, ils se Et sont oui, rebellés par rigueur morale. et Donc, ça oui. remonte. C'est les Berbères qui sont Non, comme c'est ça. vrai. Après, Non, non, mais c'est après vrai. peut-être que l'interaction arabo-berbère a consolidé ça, tu vois, avec le kharidisme qui vient des Arabes et tout. Il a consolidé ça avec les Berbères. Mais les Berbères, de base, ils sont attachent, tu sais, à la droiture. Oui, C'est non, pas mais les Arabes attends, qui ont Régulus, non, non, mais t'as raison. Mais t'as raison. Mais oui, 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 tout à fait. Alors, je retire, mais c'est vrai que t'as raison. Euh, Moi, je pense que oui, je pense que c'est dû à la rugosité en fait environnementale. Mais c'est vrai que j'avais pas fait ce lien. Tu as peut-être raison. C'est effectivement pour moi, oui, les Berbères sont naturellement comme ça, et c'est peut-être une caractéristique qu'ils ont avec parce que moi, quand je vois les Arabes bédouins, ils sont très durs. c'est vrai, c'est vrai. Ils Ils ont partagent la après tête. beaucoup de choses en commun, bien sûr. Oui, vas-y, continue. Mais voilà. Donc alors attends, les Turcs sont les Suisses des. J'ai mal à la tête. J'ai pas compris. Bon, bref. Je vais lire, je vais lire, je vais lire. Donc,
Ah, les commentaires, laisse tomber, on peut pas Les lire tout, Turcs hein. sont les Suisses. Non, en fait, c'est pas ça, Pierre. T'as pas compris. C'est que, en fait, et je t'invite à voir dans ta ville, hein, la communauté turque, économiquement, elle est plus indépendante que les autres communautés musulmanes en Europe et notamment en France. Exactement. C'est ça, Soudo, je c'est ça que j'ai envie de te dire. Et c'est d'ailleurs, quelquefois, ils nous narguent, hein, parce qu'ils te disent, nous, on est en France depuis 50 ans, 40 ans, on n'est toujours pas intégrés, entre guillemets, économiquement, alors qu'eux, ils sont là depuis 10 ans et ils ont déjà des maisons, des trucs, etc. Mais en réalité, c'est parce que nous, contrairement aux autres, bah, en fait, on n'a pas fait de l'usure, on n'a pas fait de. Voilà. c'est ça. D'ailleurs, c'est un truc qui a énervé Ikusen. Ikusen, lui, qui a fait Et justement bah, plein de vas-y. Et ben justement, Ikusen, il considérait que tout était. Oui, oui, tout à fait. Ikusen, lui, il considérait que tout passait par la force financière. Et donc, Voilà, du coup, il expliquait qu'il fallait justement contracter les crédits. Mais en fait, c'est un hypocrite parce que à la fin, quand il a été expulsé, bah, au final, il avait des maisons à. Il avait plus de 10, 20, 30 maisons. Voilà. Enfin, je veux dire, comment ça se fait que tu as ce patrimoine-là et en fait, enfin, moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange. Je te dis la vérité. oui, oui, je Je sais pas comprends, si je tu vois ce que comprends je veux beaucoup. dire. En tant que Ah, musulman, ah, c'est ah, dérangeant. parce que pour lui, la fin, justement, justifie les moyens. Et pour lui, s'il faut faire riba pour atteindre maqasid sharia, ben on fera riba, c'est tout. C'est tout ce qu'il veut. Voilà. En tout cas, je continue. Mais moi, je te rejoins. Moi, je considère que c'est hypocrite parce que les moyens ne justifient pas la fin. Non, mais Régulus, c'est même pas ça. C'est que en réalité, je te dis la vérité. Lui, Oui, il voyait que d'un point de vue, il voyait que d'un point de vue financier, parce qu'il considérait que l'argent c'est une force, alors que pas du tout. Pas du tout. Effectivement, l'argent, c'est une force, ok, mais en fait, on perd plus, nous, les Maghrébins, à avoir de l'argent comme lui, il pense, parce qu'en fait, le fait d'être dans une pauvreté financière pousse nos petits frères à faire des études. Et ça, il l'a pas vu. hmm, ok. Je sais pas si tu vois Ok. ce que je veux dire. C'est-à-dire que en réalité, et franchement, on lui a parlé hein, à IQSEN. On l'expliquait qu'en réalité, tu le vois en France et en Occident, les gens qui ont de l'argent se complaient dans le matériel. Et donc, de ce fait, ils s'appauvrissent intellectuellement. D'ailleurs, c'est ce que disait bah, en fait, le père fondateur des frères musulmans, qui est Saïd Qutb. Quand lui, il part aux États-Unis et il Oui, t'explique que c'est une population qui est extrêmement aisée, mais qui est d'une pauvreté intellectuelle, et il avait beaucoup de mépris pour les Américains. Euh, C'était des gens qui étaient sales vis-à-vis de leur rapport homme-femme, c'était des gens qui étaient sales par rapport à leur rapport avec l'art, c'était des gens qui étaient sales par rapport à leur valeur familiale, et en réalité, lui, il dit pas que c'est à cause de l'argent. Lui, il dit que c'est à cause de la relation avec Dieu qu'ils n'ont pas. Mais euh, oui. en réalité, il y a un entre-deux. C'est qu'en réalité, d'abord, tu te complais matériellement et ensuite, tu perds ton lien avec Dieu. Et En ça, fait, mais ça, c'est très connu. Toutes les religions du monde l'ont vu. Voilà, que ce soit les religions orientales et même en Occident, quand le catholicisme s'est développé en Europe, la notion de l'ascétisme, elle s'est vraiment mise en place avec cette réflexion. Plus on s'enrichit matériellement, plus on s'appauvrit spirituellement et moralement. alors, C'est vrai. C'est pour voilà. ça que Alors, il y en a qui font de l'ascétisme pour justement, donc en gros, ils font des dons voilà, à foison pour justement se purifier psychologiquement et pas être soumis, tu sais, aux diktats de l'or ou du dollar exact, actuellement. e- Voilà. exactement. Et en fait, et moi, selon moi, Ekusen, il s'est complètement trompé. Moi, je dis pas que. Moi, je suis pas totalement d'accord avec toi, Régulus. Pour moi, c'est une question de maturité.
Je prendrai en témoin notamment le penseur Malik Benabi sur la colonisabilité. C'est qu'à partir du moment où la capacité à être colonisé, entre guillemets, euh, qui est quelque chose que lui a expliqué dans beaucoup de ses ouvrages. Et moi, je considère qu'en fait, euh, tu peux avoir de l'argent, mais si tu as de l'argent trop vite, sans modèle réel, tu seras obligé de t'appliquer le modèle occidental. Et là, effectivement, tu vas te couper de Dieu. Alors qu'en réalité, si tu te deviens de plus en plus mature et que tu as un modèle bien construit dans la tête, c'est d'ailleurs ça le projet réellement des frères musulmans. C'est d'abord se construire une enfin, réaffirmer sa civilisation de par les études, de par l'excellence, de par l'honneur, etc. Et ensuite, tu pourras jouir du monde matériel et même de la modernité, etc. Exactement. Tu vois Après, ou pas? oui, oui, parce que les frères musulmans, faut pas croire que, comme les salafis, Maître Ah Ali, en non, tout cas la tendance wahhabia, ils sont en dehors de la spiritualité. Au contraire, quand on lit ah non, l'épître non. de Hassan al-Banna, on se rend compte qu'il y a vraiment un retour à la foi, au dhikr, à la Exact. réaffirmation de la spiritualité profonde. Donc pas du tout. C'est-à-dire que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que le frérisme qu'on connaît aujourd'hui en Occident, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, en Belgique, c'est un frérisme, on va dire, qui s'est laissé aller. Tu vois, Mais en fait, attends. il s'est mourdisé. Il Ouais, s'est mais laxé. Voilà. attends. Mais en fait, pour moi, il est plus dangereux. Tu sais pourquoi? Parce Vas-y, vas-y. qu'ils apportent des nouveautés d'un point de vue de la Hakida, c'est-à-dire que, bah voilà, Avicenne, Ibn Rushd, toute personne qui lit des ouvrages de Ibn Rushd sait que ce gars-là est exclu de la sphère islamique. Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, là maintenant, ils Oui. apportent entre guillemets, des idoles islamiques qui fait consensus dans tout le monde, même dans le monde non musulman, pour pouvoir en fait faire la promotion et de l'excellence à leur dessein à eux. Alors Oui, qu'en c'est réalité, comme je, je, Al-Kindi. je- Comme oui, voilà. bien sûr. Comme Al-Kindi, tout à fait. Comme Al-Kindi, ceux qui savent comment penser Al-Kindi, c'était un Mu'tazilite. Tu vas parler avec n'importe quelle personne. Al-Kindi, il était très proche des Mu'tazilites. Tu vas parler avec un musulman de la masse et dire qu'est-ce qui est pensé réellement Al-Kindi, les gens vont se désavouer de lui. Pourtant, il utilise ce nom-là parce qu'effectivement, c'est une idole islamique dans le monde non musulman. Et ça, bah, c'est une intelligence, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Bien sûr. c'est très malhonnête de leur part. Oui, oui, c'est-à-dire que en Occident, ils peuvent arriver à réaliser ce genre d'âme de malhonnêteté parce que l'Occident n'a pas cette mémoire, n'a pas cette connaissance profonde Oui, de puis l'histoire de la aqida ou t'imagines, philosophie islamique, tu- alors tu peux pas faire ça en Égypte, c'est pas possible. c'est pour ça, voilà, tu peux pas faire ça en Égypte. En Égypte, Oui, oui. regarde, tu peux pas faire ça en Égypte. Tu vas parler de Ibn Rushd, les gens, ils vont dire, bah, Avicenne, oui, enfin, Averroès, oui, il est bien. Ou alors Ibn Vas-y, Sina, ils vont dire, oui, il est bien, mais bon, ce gars-là, c'est un murtad, il a écrit ça, il a c'est écrit ça, il a écrit ça. ça. On peut pas Ou, le prendre comme référence pour la tout comme, aqida ou pour oui, ilm al-kalam, évidemment, c'est vrai, c'est vrai. Regarde, tout comme en France, bah en fait, ils sont pas assez fous, ils vont pas construire une école avec le nom de Ibn Taymiyyah ou Ibn Oui. al-Qayyim. Tu vois ou pas? Parce que les gens, ils vont dire, ah, Ibn Taymiyyah, c'est qui ce mec-là? Ils vont commencer à lire, ils vont dire, mais en fait, ce gars-là, c'est un taré. Il a dit ça, il a dit ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Alors que c'est littéralement le savant le plus important dans le monde sunnite. Exactement. Mais juste pour revenir sur un point, par rapport au comportement et cetera, en fait, il faut comprendre quelque chose. C'est que, effectivement, les En fait, frères musulmans je suis désolé. Attends, excuse-moi, rigole. Je suis désolé, effectivement. J'ai parlé de Ibn Rushd parce que c'est le nom arabe de Averroès. Donc, oui, oui, effectivement, je suis désolé. Je pensais, enfin, j'ai oublié qu'il n'y non, avait c'est pas pas des. grave.
les gens connaissent un peu quand même, ils sont instruits ici. En tout cas, pour en parler du comportement, par exemple, le fait qu'Ikyusen, il insiste beaucoup sur la notion de vigueur ou de force financière et de manne monétaire, comme ça que les musulmans doivent acquérir et s'approprier, c'est parce que lui, vraiment, il est dans les maqasid, il est dans le but d'achever des finalités avant de passer par les moyens. Et ce fait de chercher un équilibre entre la justesse et la pureté des moyens à obtenir ou à utiliser et des finalités à achever et à atteindre, elle est plus facile à faire au Maghreb ou dans le monde musulman dans son ensemble, voilà, donc dans les pays arabes ou même en Indonésie, en Malaisie, que dans les pays occidentaux. En fait, c'est pour ça que je t'ai dit, en Occident, il est plus facile de se mourdiser, pour expliquer aux gens ce que c'est que le mourdisme. C'est un peu le laxisme, si on veut, d'un point de vue de la aqidah. C'est en fait cette idée de se dire que dans la doctrine islamique, on peut aller au paradis juste en disant la shahada quelque part. Voilà, même si on fait Je les pense grands que péchés, même si on fait beaucoup de choses horribles, Dieu pardonnera parce que Dieu est plus miséricordieux et ça suffit. Et alors que normalement, moi je pense que c'est une utilité de leur part de se murgiser, mais ils le sont pas réellement. Ils l'utilisent juste de façade. exactement. Mais il faut comprendre aussi, IQ7, moi je pense que ça reste un humain avec un Non, vécu. attends. Imagine pas, non, euh, non, juste fini cette phrase. Imagine, faut comprendre. Donc lui, il est marocain, donc il est de parents marocains, immigré, il a vu ses parents travailler dur et tout. Il se dit, c'est pas normal que nous les musulmans, on a été une grande civilisation. N'oublie pas qu'il a fait de l'histoire, IQ7. Il connaît les civilisations islamiques, il Bien connaît l'Andalousie, sûr, bien il sûr. connaît. Donc ça doit ça a dû lui donner une rage folle. Il se dit, on était une civilisation grandiose et là on est quelque part, on lave le cul des koufars. Donc il a dû se dire, on doit se reprendre en main, on doit reprendre la force qu'on avait d'antan. Je pense qu'il y a cette dimension aussi qu'il faut pas occulter. Ouais, Si je mais t'ai- ouais, d'accord, mais c'est pas en ayant. Je suis désolé. S'il a étudié tant ça de l'histoire, il aurait dû apprendre ce qui s'est passé en Andalousie. En Andalousie, les musulmans et les arabes étaient dans la société les plus riches. Et d'ailleurs, c'est leur richesse qui ont fait que, bah, en fait, ils se sont écroulés civilisationnellement dans le vin, dans le. Il faut lire ce qui s'est passé en Andalousie, parce que on aime bien expliquer qu'en réalité, ils se sont pris une raclée par la Reconquista, ce qui est vrai, mais en réalité, ils se sont pris une raclée bien avant en se, en détruisant leur paradigme, d'accord, en acceptant le paradigme des étrangers, euh, en se faisant la guerre, parce que encore une fois, les gens ils savent pas qu'il y a eu des taïfas, il y a eu ils se sont fait la guerre entre eux, etc. Et ça, bah en fait, c'est le fruit de l'opulence, justement de l'opulence de la richesse, sans avoir sans avoir eu une maturité civilisationnelle assez forte. Et d'ailleurs, ils l'ont perdu. Tu comprends pas ce que je veux dire, Bien, Rivulus? bien sûr, évidemment. Donc justement, c'est là où je l'en veux. Si le but, c'est de devenir riche, mais d'accord, ok, ben, en fait, d'accord, il n'y a aucun problème, on devient riche, c'est très simple. Hein. Tous ces petits frères à Ikusian, tous nos petits frères à nous, entre guillemets, qui vendent du shit, etc., avec tout le respect que j'ai pour nous, bah en fait, ils veulent tous devenir riches. Pourquoi est-ce que ils valident pas le fait de vendre du shit et bah ce sera beaucoup plus rapide que vendre des appartements et faire des crédits. Tu vois pas ce que je veux dire, Oui, oui. Régulus? Donc, en réalité, le but, c'est pas de devenir riche. Le véritable but, c'est d'abord se consolider et ensuite acquérir de l'argent, de la famille, etc. Si tu voulais devenir riche, tu as d'autres moyens. euh, mais bon, c'est là où moi enfin, c'est là où moi je le comprends pas. Je le comprends pas. Je vois ce que tu veux dire. Juste rapidement. Et je pense et je pense qu'il s'est désavoué et je pense qu'il s'est désavoué de sa propre doctrine parce que c'est pas, enfin, parce que même à l'intérieur des frères musulmans, personne ne l'a réellement suivi avec Lucien. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai Tu qu'il en passe. vois, bah, J'avoue que personne ne l'a suivi c'est le parce que seul
qui dit en France ce qu'il a dit. J'avoue que personne ne l'a suivi dans Bah oui, son. personne l'a suivi. Tariq Ramadan, Tariq Ramadan, il a dit des dingueries. Alors, lui, c'est des dingueries, pas sur le. Lui, il t'explique que, par exemple, les hudud, il fallait faire un moratoire. Ok. Mais il va pas légitimer des trucs qui est enfin, qui est interdit strictement, sous prétexte de maslaha, etc. Mais, et encore une fois, les musulmans en France, ils ont tellement compris ça que tout le monde peut leur dire oui, vous avez le droit, personne va le faire. Exactement. Je suis d'accord. Juste pour expliquer quelque chose aux gens, parce que tout à l'heure, tu as parlé d'un grand penseur algérien, donc Malik Ben Nabi, Ouais, donc, Malik Ben. qui a développé plusieurs théories, et la théorie la plus connue, c'est celle de la colligibilité, qui dit que, en fait, un peuple, ou voilà, en tout cas un État, etc., il est prédisposé à être colonisé. Voilà. Alors qu'il y a la colonisation qui est un fait historique, et il y a la cohabitation qui est, on va dire, un concept géopolitique, si on veut, ce qui a. Attends, Oui, attends, mais selon des conditions, c'est pas intrinsèque, oui, c'est oui, selon des oui, conditions sociales, etc. Et qu'il voilà, explique. voilà, Donc, c'est ça. Et en fait, il dit que la cohabitation, elle vient de quoi? D'un creux, ou si on veut, d'un vide civilisationnel. Par exemple, il y a une ouais, c'est absence de ça. projet commun, absence de pensée critique, une élite corrompue vraiment jusqu'au. Voilà. Et Et juste pour te, oui, juste oui. Malik Benabi, c'est très bien que tu en parles. Et d'ailleurs, c'est moi qui en ai parlé. C'est très intéressant parce que lui, quand il y a eu, parce que lui, c'est un Algérien. Il a étudié en Égypte. Bon, pour faire sa biographie, il a étudié un petit peu en Égypte. Ensuite, il est parti en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était dans le mauvais camp. Et, je dis ça, je rigole parce que, bref. Et il est revenu. Et en fait, lui, quand il y a eu les frères musulmans, justement, au départ, il était très enthousiaste de ce qui se passait en Égypte. Et ensuite, il s'est vite rétracté. Il était vite contre les frères musulmans parce que il comprenait tout de suite que c'était des personnes qui allaient être en défiance avec l'autorité. Ah, ok, intéressant ça. Tu vois ou Hmm. pas? Parce que lui, bon, lui, c'est quelqu'un qui t'explique que, bah, en fait, lui, c'était un fan des officiers libres, c'était un fan de ce qui était en train de se passer en Égypte à ce moment-là, et il expliquait que, bah, en fait, c'était c'était une idéologie qui, de base, rentrait dans une cellule et la détruisait. Parce que trop de révolutions, etc. Et il considérait que, en tout cas, dans son époque, lui, il fallait la stabilité. Et donc, du coup, si tu regardes, il était au départ très enthousiaste et il accueillait la réforme, notamment de Hassan el-Banna, avec beaucoup de, voilà, beaucoup d'enthousiasme, en fait, voilà, il était très content qu'il ait écrit des trucs comme ça. Et ensuite, il était contre les frères musulmans. Et c'est très intéressant. Ok, ok. Et voilà, on va reprendre sur le rapport. Alors, ça te dit que en France plutôt, la mouvance des frères musulmans est établie sur une structuration solide, mais l'islamisme politique se diffuse d'abord au plan local. Ah, je pense que c'est la partie la plus intéressante, celle que je vais lire. Ouais. Les frères musulmans ont structuré un important réseau d'implantation en France. Les musulmans de France, émanation des frères en France, de puissants réseaux dans le champ de l'éducation, du caritatif et de la prédication. Ouais. Ensuite, la diffusion de l'islamisme résulte aujourd'hui d'un activisme militant ancré au plan municipal, Ouais. renforcé par une nouvelle génération de prédicateurs, des grands écosystèmes locaux, des élus en première ligne dans les territoires face à des acteurs associatifs et autres influenceurs. Ça, c'est Donc le, on ça, se c'est le, ça, c'est le plus important. Je pense que ouais, c'est la partie la plus importante et ça révèle en fait ce que c'est que les frères musulmans. Il faut savoir que chaque idéologie dans le monde musulman est toujours venue du haut. C'est-à-dire que quand tu as eu quand tu eu les califes omeyyades, c'est eux qui ont insufflé l'idéologie au peuple. Quand il y a eu les abbassides, c'était comme ça aussi. Et en fait, c'est le premier, Hassan al-Banna, à dire que l'idéologie doit venir du bas. exactement. Je Tu suis vois ou d'accord. pas? Et en fait, ça révèle ça. Et effectivement,
les frères musulmans, ça va pas les intéresser devenir la présidentielle et tout ce truc-là. Ils vont dire non, non, on va d'abord s'occuper de la distribution du riz, du pain à des pauvres, etc. Parce que on veut parler avec des gens. On est des gens de terrain, on veut parler avec des gens et on veut d'abord convaincre la petite mamie au coin du rue et pas le puissant, etc. Parce qu'en réalité, ils ont